बंद करो, बंद करो, बंद करो। कपड़े उठे जीएसटी खत्म करो, खत्म करो, खत्म करो। जीएसटी बढ़ाने के विरोध में कपड़ा व्यापारियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ किया रोष प्रदर्शन। पत्रकारों से बातचीत करते हुए मोती भाटिया ने बताया कि देश पहले ही कोरोना महामारी के कारण कामकाज बहुत कम चल रहा है, ऊपर से केंद्र सरकार ने जीएसटी बढ़ा दी है। इसका सीधा फर्क आम आदमी की जेब पर पड़ेगा और कपड़ा और भी महंगा हो जाएगा। अब देखना यह है कि मोदी सरकार इनकी मांगे मानती है कि नहीं। अमृतसर से गुरमीत राजा की रिपोर्ट, लाइव भारत। वेलफेयर एसोसीएशन बाजार टाली साहब गल फिर पता लग्या कि साडी जिहड़ी सरकार सेंटर दी वो जिहड़ी 12% व्यापारी कपड़े वालियां नूं इहदा उत्ते जीएसटी ला के ते तंग करना चाहती है, जद कि मेरी उम्र भी करीब 75 साल हो गई। अज तक कभी इनकम टैक्स तो बगैर कभी कोई टैक्स नहीं थी लगा। इन्होंने हुण नवीं रवायत चालू की है। मेरे ख्याल के मुताबिक ये व्यापार का बेड़ा जो बाकी रहिंदा वो करने वाले ने, क्योंकि इन्होंने हर चीज़ देख ली है कि पेट्रोल पंपां वाले भी हड़ताल कर बैठे ने, इन्होंने कोई असर नहीं होंदा। ये सिर्फ काबू आए ने ते किसानां दे काबू आए ने। सो अगर साडे व्यापारियों नूं तंग करनगे तो फिर यही गल जिहड़ा बाकी व्यापार रहिंदा वो भी ये खत्म करनगे। इन्होंने अपनी जिहड़ियां सियासतां करके एडियां एडियां वड्डियां मार्केटां जिहड़ियां ने इन्हां खराब कीतियां ने। इन्हां नूं नहीं चाहिदा कि कोई वर्ग जिहड़ा रह जावे। इन्होंने यही सोचा कि कपड़ा जिहड़ा रह गया इस जीएसटी तो बगैर सारिਆਂ ਨੂੰ लाता तो ये भी व्यापारी जिहड़ा चुप करके नहीं पेगा। अगर ये वापस ना लैणगे तो व्यापारी मजबूर होणगे कि मार्केटां बंद करके इन्हां नूं चाबियां दे देण, ना कि कोई जीएसटी इनकम टैक्स कोई भी नहीं भरनगे। मेरी रिक्वेस्ट है ये सरकार मोदी नूं कि अगर तुहां सरकार रखनी होई है, इन्हां ने जिहड़ा पखंड बनाया सारियां स्टेटां दे विच सारे व्यापारियों नूं हर वर्ग नूं गरीब आदमी ये अगर 12% इत्थे लाणगे ये किहदे ते बोझ पैना है। ये सिर्फ व्यापारी ते नहीं हैगा, नाल गरीब आदमी जिहड़े मजदूरी करते हैं, जिहड़े कोई भी काम करते हैं उन्हां दे उत्ते पैना है। सो मेरी रिक्वेस्ट है कि सारी मार्केटां बंद ना करन, सारे व्यापार बंद ना करन, ये जीएसटी वापस लैके व्यापारियों नूं खुश करन। मेरी ये रिक्वेस्ट है। 2 साल तकरीबन कोरोना महामारी चलती थी, व्यापार तो पहलों ही बंद है, जीएसटी फिर बढ़ा दी गई है। की समझते किवें दा फर्क है? ये जड़ा ये तुहानूं अगे क्या है, करोना का इन्हां को कंट्रोल नहीं हो सकिया। मोदी सरकार कही जाती है 1 करोड़ नूं टीका ला लिया, साडा 1 नंबर ते चला गया। वो टीका किन्ने लवाया? टीका तो धक्के नाल तुसीं लाई आउंदे हो, जिन्होंने दलील नाल अपील नाल टीके लवाओ। 1 करोड़ नूं अगर टीकाकरण पूरा कर ले किहड़ी हार आ गई है? इन्हां नूं चाहीदा ही एक वर्ग नूं एक बच्चे तो समेत सारिਆਂ ਨੂੰ लगना चाहिए ही। इन्हां ने बस इन्ना इहो चौड़ सारी दुनिया 'ਚ साडा ਨਾਂ हो गया। ਨਾਂ काहदा हो गया? व्यापार का तो बेड़ा कर चढ़िया। कोई वर्ग दसो ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ कपड़ा व्यापारियों ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਲਸੇਲ ਕਲੌਥ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੱਜ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਪੌਣੇ 3 ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਪੜਾ, ਰੋਟੀ ਔਰ ਮਕਾਨ ਇਹ ਐਸੀਆਂ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਸੈਕਟਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਵੇਖਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਹੈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਫਾਹ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਲਗਾਈ ਔਰ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 5% ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਟੈਕਸ ਜੀਐਸਟੀ ਇੰਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਰੱਖੇ ਔਰ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੇ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕੀ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ 2-3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜੀਐਸਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਲੂਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਵਪਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ 40% ਸਾਡਾ ਵਪਾਰ ਅੱਗੇ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ 5% ਤੋਂ ਯਕਦਮ ਜਿਹੜਾ 7% ਵਧਾ ਕੇ 12% ਟੈਕਸ 1 ਜਨਵਰੀ 2022 ਤੋਂ ਲਾਉਣ ਲਈ ਸੋਚਿਆ ਔਰ ਕਿਹਾ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਵਪਾਰ 40% ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਜੀਐਸਟੀ ਲਗਾਈ ਸੀ
ਔਰ ਡੀਮੋਨੀਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦਾ ਖੁੰਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮੋਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਇੱਕੋ ਮਨਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਵਪਾਰੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਿਹੜੇ 10-15 ਘਰ ਨੇ ਉਹੀ ਰੱਖਣੇ ਨੇ। ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੋ ਜਿਵੇਂ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 250-300 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈ ਸੀਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟਰਾਂ ਕੋਲ। ਛੋਟਾ ਵਪਾਰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਮਰੇ ਨਹੀਂ, ਵਪਾਰੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ 5% ਕੀਤਾ ਵੇਖਿਆ, ਇਹ 40% ਹੀ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ 12% ਕਰਕੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਪਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਇਹ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲੇਗਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਏ ਅਗਰ ਉਹਦੀ ਕੰਨਾਂ ਤੇ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕੇਗੀ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸੈਂਟਰ ਦੀਆਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਸੂਰਤ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਣਗੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰਵੱਈਆ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਸਮਝੋ? ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੇਖੋ ਹਿਟਲਰ ਵਾਲਾ ਰਵੱਈਆ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿੱਲ ਇੰਪੋਜ਼। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੱਸ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਕਰਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਟਾਹਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜੁਆਇੰਟ ਸੈਕਟਰੀ ਹਾਂ। ਸਰ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ GST ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਸਰ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੇ ਇੱਕ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਆਲਰੇਡੀ ਇੰਨਾ ਕੁ ਕੱਪੜਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਸਾਰਾ ਪਹਿਲੇ ਆਲਰੇਡੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕੋਇਲਾ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਇਆ, ਕੈਮੀਕਲਸ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜੌਬ ਰੇਟ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਏ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਹੀ 10-15 ਰੁਪਏ ਮੀਟਰ, 15 ਤੋਂ 20% ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਆਲਰੇਡੀ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਦੋਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇੱਕ 5 ਨੂੰ 12 ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 25 ਤੋਂ 30% ਕੱਪੜਾ ਮਹਿੰਗਾ ਇੱਕ ਰਿਟੇਲਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇੱਕ ਆਮ ਜਿਹੜਾ ਉਪਭੋਗਤਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇਗਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਰੋਟੀ, ਕੱਪੜਾ ਤੇ ਮਕਾਨ, 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਨੈਸੈਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਣਨੇ ਆ, ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਣਨੇ ਆ। ਔਰ ਇੱਕ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੇ ਘਰ ਅਗਰ ਇੱਕ ਕੱਪੜਾ 25 ਤੋਂ 30% ਮਹਿੰਗਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਰੋਲ ਬੈਕ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ GST ਹੈ। ਔਰ ਕੱਪੜੇ ਤੇ GST ਪਹਿਲੇ ਹੈਗੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। GST ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2017 'ਚ ਜਦੋਂ ਲਗਾਈ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਚਲੋ ਜੋ ਉਦੋਂ ਲੱਗ ਗਈ, ਔਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੈਵਨਿਊ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦਾ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਣ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਸ਼ਾਇਦ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਕਿੱਥੇ ਖਰਚਣ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਵੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਸਰ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਠੱਪ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ GST ਲਗਾ ਕੇ ਹੋਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਕਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਕੰਮ ਤੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਹੀ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਇੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਕੱਪੜਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਤੇ ਨੈਚੁਰਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਪੀਡ ਘਟੇਗੀ, ਇੱਕ ਵਿਕਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਘਟੇਗੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਟ੍ਰੇਡ ਨੂੰ ਫਰਕ ਪਏਗਾ। ਅੱਜ ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਸੂਰਤ, ਦਿੱਲੀ, ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਬੰਦ ਨੇ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ, ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਸ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ 12% ਨੂੰ 5 ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕੰਮ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਸਕੇ। ਅਗਰ ਸਰ GST ਨਹੀਂ ਘਟਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਅਗਲਾ ਐਕਸ਼ਨ? ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹੋ ਹੀ ਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਜੋ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਕਲੌਥ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਕੱਠੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਆਲਰੇਡੀ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਤੇ ਬੰਦ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਬੰਦ ਰੱਖਾਂਗੇ ਔਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ BJP ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀ ਜਾਏਗੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਲੈਕਟਿਵਲੀ ਲੜਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਬਣ ਕੇ ਲੜਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਿੱਤ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਇਹੋ ਜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਐਜੀਟੇਸ਼ਨਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਔਰ